Welcome to Python programming. This session is especially for the students who have completed the Python course. Every student who completes the Python course will have an understanding of both core Python and advanced Python. In Python, we mainly learn about the concepts such as conditional statements, loops, functions, modules, object-oriented programming, collections, data frames, import and export data, data analytics, data visualization, and more. Have you ever thought whether these concepts can be applied in a single program? Here, I will take the details of an employee as input and calculate the allowances, gross and net salary. I will apply every concept we have learned in Python one after the other. Now, let me start with a simple program. So firstly, I write a program to input employee data and calculate allowances, gross and net salary. So program to input employee data and calculate allowances, gross and net salary without using any conditional statements. Just a simple program. Okay, employee number is equal to int input, enter employee number. Next, name is equal to input, enter name. Salary is equal to int input, enter salary. Now calculate HRA, CCA, DA, PF, gross salary, and net salary. Okay. HRA is 5% in salary. So salary into 5 by 100. CC also 5% in salary. 5 by 100. DA same. Salary into 5 by 100. 5%. Salary into 5 by 100. Now calculate gross salary. Salary plus HRA plus CCA plus DA. This is gross salary. Now net salary is equal to gross salary minus PF. So it is calculation part. So now I want to print this data. Print HRA is comma HRA. Print CCA is comma CCA. Now print DA is comma DA. Now print PF is comma PF. Print gross salary is comma gross. Next print net salary is comma net sal. ఇది ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ మనం ఎటువంటి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ లూప్స్ కానీ ఏమీ యూజ్ చేయలేదు. Now execute the program. Employee number, name, salary. So this is the output. Next, ఇదే ప్రోగ్రామ్ కి నేను కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ని అప్లై చేస్తున్నాను. కాపీ పేస్ట్. Next, you can conditional statements. There are 4 types of conditional statements in Python: simple if, if else, elif, and nested if. సో ఇందులో నేను elif కండిషన్ ఇక్కడ యూజ్ చేయబోతున్నా. ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ కి if salary less than or equal 50,000, then HRE is equal to 5 by 100, salary into 5 by 100, DA, CCA, PF. Next, elif salary less than or equal 80,000 అయితే copy paste. Um, 7%, 7%, 7% is 7%. Next, else
ఒకవేళ 80,000 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు 9%, 9%, 9% అండ్ 9%. ఈ పర్సంటేజెస్ తీసుకుందాం. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం. ఇక మిగిలిన ప్రోగ్రామ్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. 101 రమ్య 40,000. ఇక్కడ 5% ఎలవెన్సెస్ వస్తాయి. 102 రజని 1,20,000. ఇక్కడ 9% వస్తాయి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్కి నేను ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని అప్లై చేశాను. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్కి వైల్ ట్రూని యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ లూప్స్లోకి వెళ్తున్నా. There are two types of loops in Python, while loop and for loop. Loops are used to execute a block of statements multiple times until the particular condition is satisfied. Number of times ఒక బ్లాక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మన లూప్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అందులో నేను ఇక్కడ while loop యూజ్ చేస్తాను ఫస్ట్. సేమ్ ప్రోగ్రామ్. సో while true ఇక్కడ మీరు కంపల్సరీ ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వాలి. వైల్ లూప్ యొక్క బ్లాక్ ఇది. ఓకే, ఇది వైల్ లూప్ యూజ్ చేసా. అంటే నేను ఇక్కడ ఐ కెన్ ఎంటర్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్, కానీ ఇక్కడ ఎగ్జిట్ కండిషన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఎగ్జిట్ కండిషన్ ఎలా ఇవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి. ఇఫ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 దెన్ బ్రేక్. ఇది సింపుల్. ఒకవేళ మీరు రికార్డులోకి వాల్యూ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు ఎంప్లాయీ నెంబర్ ప్లేస్లో కనుక 0 ఇస్తే లూప్ బ్రేక్ అయిపోతాయి. ఇది ఒకటి. లేదు ఇక్కడ మీరు ch is equal to input. Do you want to continue? If ch is equal to n, then break. If ch is equal to n, then break the loop. ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు, లేదా ఇది కూడా ఇవ్వచ్చు. యాక్చువల్గా అయితే మనం ఇఫ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఆ బ్రేక్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇది యూజ్ చేద్దాం. 101 రమ్య 1 lakh. ఓకే, డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ? ఎంటర్. నెక్స్ట్ 102 రజని. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ? నో, ఎన్. సో వైల్ లూప్ యూజ్ చేసి మనం మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఎగ్జిట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యే వరకు నువ్వు ఎన్ని రికార్డులు అయినా ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్ని నేను ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. సేమ్ ప్రోగ్రామ్కి నేను ఫర్ లూప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫర్ లూప్కి వైల్ లూప్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, వైల్ లూప్ అన్నౌన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు వైల్ లూప్ని యూజ్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ దెన్ యూజ్ ఫర్ లూప్. అది డిఫరెన్స్. అన్నౌన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఉంటే వైల్ లూప్, ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఉంటే ఫర్ లూప్. సో ఇక్కడ నేను ఒక 3 రికార్డ్స్ మాత్రమే ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఫర్ I in range, for I in range 3. Now we can enter only 3 records. The for loop fixed number of iterations కి యూజ్ చేస్తాం. దీనికి ఎగ్జిట్ కండిషన్ ఏమీ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ 3 iterations ఇది ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో అందుకే ఇక్కడ మనం డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇలాంటివి ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ 3 iterations తర్వాత ఇది లూప్ ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ అవుతుంది. సో ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. 101 అరవింద 60,000. సో ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇది. నెక్స్ట్ 102 శ్రావణి 70,000.
ఇది సెకండ్ రికార్డ్ యొక్క అవుట్పుట్. నెక్స్ట్ 103 అరవింద 90,000. ఆఫ్టర్ 3 రికార్డ్స్ చూడండి లూప్ బ్రేక్ అయింది, లూప్ స్టాప్ అయిపోద్ది. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ లూప్. ఫర్ లూప్ ని ఇలా యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నా. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఫంక్షన్స్ ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు. పేస్ట్. సో ఎంప్లాయీ నెంబర్, నేమ్, సాలరీ ఇన్పుట్ గా ఇచ్చిన తర్వాత డెఫ్ అలవెన్సెస్ అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. దీనికి సాలరీ అనే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటున్నాం. దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ పార్ట్. ఫంక్షన్ డెఫినిషన్ పార్ట్ లో ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసి కోడ్ రాస్తాం. ఇక్కడ మీరు ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా, ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసిన తర్వాత అది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మీరు ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఫంక్షన్ కాలింగ్ లో ఫంక్షన్ నేమ్ ఇస్ అలవెన్సెస్ ఆఫ్ సాలరీ. సాలరీ ఇస్ ద పారామీటర్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్. నువ్వు ఇక్కడ ఏదైతే సాలరీని ఇన్పుట్ చేస్తున్నావో ఆ సాలరీతో ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నావు. సో ఆ సాలరీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లోకి ఇక్కడ నుండి స్టోర్ అయ్యి ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ అనేది ప్రాసెస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్. అదే ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఫంక్షన్ ని అప్లై చేసాం. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. 101 రమ్య 1 lakh. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. సో ఫంక్షన్ ఈ విధంగా యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఒక యూజర్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. యూజర్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో మాడ్యూల్ కూడా ఫంక్షన్ లాంటిదే, కానీ ఫంక్షన్ అనేది సేమ్ ప్రోగ్రామ్ లో మాత్రమే కాల్ చేయబడుతుంది. కానీ ఒకసారి మీరు మాడ్యూల్ ని కనుక క్రియేట్ చేస్తే యూ కెన్ కాల్ ద ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్. ఏ ప్రోగ్రామ్ లో అయినా సరే ఈ కోడ్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ ప్రోగ్రామ్ లో అయినా సరే మీరు ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఫంక్షన్ అయితే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ లోనే అది యూజ్ అవుతుంది. మాడ్యూల్ గా సేవ్ చేస్తే మాత్రం మీరు ఆ కోడ్ ని ఏ ప్రోగ్రామ్ లో అయినా సరే యూజ్ చేయొచ్చు. సో యూజర్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఈ ఫంక్షన్ ఉందో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. ఇక్కడ దీన్ని కాపీ చేయండి. సో కాపీ చేసిన తర్వాత హోమ్ లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ హోమ్ లో న్యూ న్యూ ఫైల్, హోమ్ లో న్యూ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయండి. జస్ట్ సో ఇక్కడ నేమ్ టైప్ చేయండి. మై మాడ్యూల్ 1.py. సో యాక్చువల్గా అన్టైటిల్ డాట్ టీఎక్స్టీ అని ఉంటుంది, అక్కడ మీరు నేమ్ ఎంటర్ చేసుకోండి. దానికి మై మాడ్యూల్ 1.py ఏ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మీరు, కానీ .py అని మాత్రం సెకండరీ నేమ్ ఇవ్వండి. ఇచ్చిన తర్వాత ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేయండి. ఇది ఇప్పుడు పైథాన్ ఫైల్ గా క్రియేట్ అయింది చూడండి, .py ఫైల్. ఇప్పుడు దీన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. ఇది ఆ ఫంక్షన్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ కి సంబంధించిన కోడ్ ఉంది కదా, దాన్ని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసాం. సేవ్ చేయండి. కంట్రోల్ S. సేవ్ పైథాన్ ఫైల్. సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మన ఫైల్లోకి వద్దాం. నెక్స్ట్ ఈ 3 లైన్స్ తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ
సో అక్కడ మాడ్యూల్ ఏదైతే క్రియేట్ చేస్తామో దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ. ఇంపోర్ట్ మై మాడ్యూల్ 1 యాజ్ ఎండి అనేది అలియాస్ నేమ్. ఇంపోర్ట్ మై మాడ్యూల్ 1 యాజ్ ఎండి. ఇదిగో మై మాడ్యూల్ 1, అందులో ఈ కోడ్ ఉంది. ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసాం అక్కడ మనం. ఆ కోడ్ని ఇక్కడికి మనం ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఎండి డాట్ ఎలవెన్సెస్ ఆఫ్ శాలరీ, ఇక్కడ ఏదైతే శాలరీ ఇచ్చావో ఆ శాలరీని ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ గా ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాం. ఎండి అంటే మై మాడ్యూల్ 1, ఎండి డాట్ అక్కడున్న యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఎలవెన్సెస్ శాలరీ కాల్ చేస్తే చూడండి 101 రమ్య 60,000. సో ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్. సో సింపుల్, ఇది మాడ్యూల్ ఇంతే. జస్ట్ ఫ్యూ లైన్స్ లో ఇక్కడ కోడ్ రాస్తాం, ఎందుకంటే మనం ఒక మాడ్యూల్ ని క్రియేట్ చేసుకుని ఆ మాడ్యూల్లో ఈ కోడ్ అంతా సేవ్ చేసుకున్నాం. సో ఏ ప్రోగ్రామ్ లో అయినా సరే ఈ కోడ్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది మాడ్యూల్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఒక ప్రోగ్రామ్ ని ఇంతవరకు మనం సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసాం. నెక్స్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వైల్ ట్రూ, ఆ తర్వాత ఫర్ లూప్, తర్వాత ఫంక్షన్ యూజ్ చేశాను, తర్వాత మాడ్యూల్ యూజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రూపంలో ఉంటుంది. ముందు ఇక్కడ ఒక క్లాస్ అనేది ఉంటుంది, క్లాస్ పేరోల్. ఈ క్లాస్ లో మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. డెఫ్ ఎంపీ ఇన్ఫో, డెఫ్ ఎలవెన్సెస్, డెఫ్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ 3 ఫంక్షన్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ క్లాసులో. క్లాస్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. క్లాస్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా క్లాస్ కి. ఓబీజే ఈజ్ ఈక్వల్ టు పేరోల్. ఈ పేరోల్ అనే క్లాస్ కి ఓబీజే అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ తో ఈ క్లాస్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాలి. ఓబీజే డాట్ ఈఎంపీ ఇన్ఫో, అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఓబీజే డాట్ ఎలవెన్సెస్, నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఓబీజే డాట్ డిస్ప్లే, ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రూపంలో ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది చూడండి, ఇక్కడ క్లాస్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఆ తర్వాత క్లాస్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఆ క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ తో క్లాస్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తే ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవడం ద్వారా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. మరి ఇందులో ఫంక్షన్స్ లో మనం కోడ్ ఎంటర్ చేయాలి కదా, ఈ కోడ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఈఎంపీ ఇన్ఫో అనే ఫంక్షన్ లో కోడ్ గా ఎంటర్ చేస్తున్నా. ఇండెంటేషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి పైథాన్ లో కంపల్సరీ. అదిగో నెక్స్ట్ ఎలవెన్సెస్ సంబంధించిన కోడ్ కావాలి నాకు. హెచ్ఆర్ఏ సిసిఏ డిఏ పిఎఫ్ క్రాస్ నెట్ ఎలవెన్సెస్ అనే ఫంక్షన్ లో ఈ కోడ్ పేస్ట్ చేస్తుంది. క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే అనే మరొక ఫంక్షన్ ఉంది కదా, దీనికి సంబంధించిన కోడ్ కావాలి నాకు. ఇది ఇండెంటేషన్ ఫాలో అవ్వాలి కంపల్సరీ. పర్ఫెక్ట్ ఇండెంటేషన్ తోటి ఉండాలి ఇక్కడ. ఓకే, 3 ఫంక్షన్స్. పేరోల్ అనే క్లాస్ లో ఈఎంపీ ఇన్ఫో అనేది ఒక ఫంక్షన్, ఎలవెన్సెస్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, డిస్ప్లే అనేది ఒక ఫంక్షన్. 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. నేను ఆ క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ తో ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. అయితే ఇక్కడ ఈ వేరియబుల్స్ ని
యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక సెల్ఫ్ పారామీటర్ అనేది ప్రతి ఫంక్షన్లోనూ ఉంటుంది. సో ఈ సెల్ఫ్ పారామీటర్తోనే మనం వీ కెన్ యాక్సెస్ ద వేరియబుల్స్ ఇన్ ద క్లాస్. ఇది ఎస్ అనే సెల్ఫ్ పారామీటర్ ఒకటి తీసుకున్నాను. ఎస్ అనేది సెల్ఫ్ పారామీటర్. సో ఈ సెల్ఫ్ పారామీటర్తో వీ కెన్ యాక్సెస్ ద వేరియబుల్స్. ప్రతి ఫంక్షన్కి ఒక సెల్ఫ్ పారామీటర్ ఉండాలి. మీరు ఏ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు. నేను ఎస్ అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఎస్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ పారామీటర్. ఎస్ డాట్ టీఏ, ఎస్ డాట్ సాలరీ. ప్రతి వేరియబుల్ని మెంబర్ డేటా అంటారు యాక్చువల్గా ఈ వేరియబుల్స్ని. ఇక్కడ ఆ మెంబర్ డేటాను యాక్సెస్ చేయడానికి మనం సెల్ఫ్ పారామీటర్ యూజ్ చేయాలి. ఎస్ డాట్ నెట్ సాలరీ సెల్ఫ్ పారామీటర్ని మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎస్ డాట్ హెచ్ఆర్ఏ, ఎస్ డాట్ సిసిఏ, ఎస్ డాట్ టిఏ, ఎస్ డాట్ పిఎఫ్, ఎస్ డాట్ గ్రాస్ సాలరీ, ఎస్ డాట్ నెట్ సాలరీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఫస్ట్ క్లాస్ని క్రియేట్ చేయాలి. క్లాస్లో మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. మెంబర్ ఫంక్షన్స్లో ఆ పర్టికులర్ కోడ్ని మెంబర్ ఫంక్షన్లో ఎంటర్ చేయాలి. You must use the self parameter to access the variables. Next, you have to create an object for the class. Obj is equal to payroll. Payroll is the class name and obj is the object. Payroll is the class and obj is the object. This is object creation. Now we are calling functions of the class by using these objects. Now execute it. 101 Ramya. Okay, error enti display text 0. Okay, డిస్ప్లే ఇక్కడ మనం సెల్ఫ్ పారామీటర్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, నౌ 101 Ramya. దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఇంతవరకు చూడండి మనం ఏం చేసాం, ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం. ఎంప్లాయీ డేటాని ఇన్పుట్గా ఇచ్చి మనం అలవెన్సెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ప్రింట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఇక్కడ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ని అప్లై చేసాం. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్కి ఇక్కడ వైల్ లూప్ యూజ్ చేశాను. సో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేశాను. నెక్స్ట్ అదే ప్రోగ్రామ్కి ఇక్కడ నేను ఫర్ లూప్ యూజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రోగ్రామ్కి ఫంక్షన్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసాం. సో ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ మాడ్యూల్ 1 యాజ్ ఎండి. వాట్ ఈజ్ మై మాడ్యూల్ 1? మీరు ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? అది హోమ్లోకి వెళ్ళి న్యూలో న్యూ ఫైల్, నోట్బుక్ కాదు న్యూ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేయాలి. సో అప్పుడు మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. దానికి ఇక్కడ నేమ్ టైప్ చేసుకుని .py ఎక్స్టెన్షన్ నేమ్ ఇచ్చి అప్పుడు దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేస్తే అది ఓపెన్ అవుతుంది. దాంట్లో మనం కోడ్ టైప్ చేస్తాం. ఇది ఫంక్షన్ రూపంలో ఎంటర్ చేయాలి. ఇక్కడ కోడ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాయాలి, కాల్ చేయొద్దు. సో దాన్ని ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేసాం, md.allowances of salary అని కాల్ చేసాం. అసలు కోడ్ ఏమీ రాయలేదు ఇక్కడ నేను. దాని కోడ్ ఎక్కడుంది, నువ్వు క్రియేట్ చేసిన మాడ్యూల్లో ఉంది. ఆ మాడ్యూల్లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి నీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ రావడం జరిగింది. ఇది యూజర్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్. యూజర్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూల్ వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ మాడ్యూల్స్ అన్నమాట. ఇలా ఓన్ మాడ్యూల్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా, హోమ్లోకి వెళ్ళి న్యూ ఫైల్, యాక్చువల్ అయితే నోట్బుక్ ఓపెన్ చేస్తాం, కానీ న్యూ ఫైల్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేసి నేను ఇక్కడ ఈ కోడ్ అనేది రాయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఎలా అప్లై చేయాలి. సో టెక్స్ట్ ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేస్తే we can store this data permanently. Actually, data is stored in variables. What is variable? A variable is a temporary memory location to store values. Temporary memory locations. ఇక్కడ డేటా టెంపరీగా స్టోర్ అవుతుంది. If you want to store data permanently, then you have to create files. You have to store the data in files. So files లో డేటాని స్టోర్ చేస్తే అది పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. సో ఇదే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్కి నేను ఫైల్ కాన్సెప్ట్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇదే ప్రోగ్రామ్కి చూద్దాం.
సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఇక్కడ నేను x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ రమ్య డాట్ టీఎక్స్టీ ఇన్ అపెండ్ మోడ్. రమ్య అనే ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అది నేను డెస్క్టాప్ మీద క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో క్లిక్ రైట్ బటన్ ఆన్ ఎనీ ఫైల్ ఆన్ డెస్క్టాప్, సెలెక్ట్ ప్రాపర్టీస్, అంటే ఐ వాంట్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద డెస్క్టాప్, అడ్రస్ ఆఫ్ ద డెస్క్టాప్. సో దీన్ని కాపీ చేసుకోండి లొకేషన్ని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి లొకేషన్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంటర్ చేసే డేటా అంతా కూడా డెస్క్టాప్ మీద రమ్య డాట్ టీఎక్స్టీ అనే ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ ఫైల్లో ఈ డేటా అంతా స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఫైల్ నేను అపెండ్ మోడ్లో యాడ్ చేస్తున్నా. అపెండ్ మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఇక్కడ నేను 3 మెంబర్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేశాను. ఒకటి ఎంప్లాయీ, 2 ఎలిమెంట్స్, 3 డిస్ప్లే. నెక్స్ట్ నేను స్టోర్ అనే ఒక మెంబర్ ఫంక్షన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. డెఫ్ స్టోర్ మరొక మెంబర్ ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ అన్నాను కదా, ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాను ఎక్స్లో కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్ డాట్ రైట్, సో ఇన్ఫర్మేషన్ నేను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఎక్స్ డాట్ రైట్, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంది, నేమ్, సాలరీ, గ్రాస్ సాలరీ, నెట్ సాలరీ, ఇవి మాత్రమే ఇన్పుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ రైట్ మెథడ్ అనేది ఇట్ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ 1 ఆర్గ్యుమెంట్, కానీ ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ నేను టెక్స్ట్ ఫైల్స్ లో చెప్పాను మీకు. దాన్ని మీరు స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుని కాంకేటినేట్ చేయండి. ప్లస్ ఎక్స్ డాట్ రైట్, ఎంప్లాయీ నెంబర్ న్యూమరిక్ వాల్యూ కాబట్టి దాన్ని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ నేమ్ డాట్ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ 10 స్పేసెస్ తీసుకున్నాను నేమ్ కూడా, డాట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ కాంకేటినేషన్ చేస్తున్నాను అనమాట. స్ట్రింగ్ ఆఫ్ సాలరీ, సాలరీ న్యూమరిక్ వాల్యూ కాబట్టి దాన్ని కూడా నేను స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాను, ఎల్ జస్ట్ ఆఫ్ 10. నెక్స్ట్ ప్లస్ గ్రాస్ కూడా న్యూమరిక్ వాల్యూ కాబట్టి దాన్ని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాను, డాట్ ఎల్ జస్ట్ ఆఫ్ 10. ప్లస్ నెట్ సాలరీ కూడా న్యూమరిక్ వాల్యూ కాబట్టి దాన్ని స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను, డాట్ ఎల్ జస్ట్ ఆఫ్ 10. ప్లస్ స్లాష్ n, నెక్స్ట్ లైన్ న్యూ లైన్కి రావడానికి. సో ఇదంతా కూడా ఎక్స్ డాట్ రైట్ లో రాస్తాను, క్లోజ్ ద బ్రాకెట్. ఎక్స్ డాట్ రైట్ 10 అవసరం లేదు, ఎంప్లాయీ నెంబర్ 5 ఇచ్చాను, నేమ్ 12 స్పేసెస్, సాలరీ 9 ఇచ్చాను, గ్రాస్ సాలరీ ఒక 9, 10 సరిపోతుంది. ఎక్స్ డాట్ రైట్. సో ఫైల్లో డేటా స్టోర్ అవ్వడానికి నేను ఇక్కడ కోడ్ రాశాను. నెక్స్ట్ చివరిగా ఒక ఫైల్ని క్లోజ్ చేయాలి కదా, ఎక్స్ డాట్ క్లోజ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ మనం ఇంకా ఈ మెథడ్ని కూడా కాల్ చేయాలి, ఓబీజే డాట్ స్టోర్. సో ఈ మెథడ్ని కూడా మనం ఈ ఫంక్షన్ కూడా కాల్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, నా ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. 101 రామ్. సో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. ఇంకొక రికార్డ్ ఎంట్రీ చేస్తాం, 102 రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేస్తాం. సో ఈ రికార్డ్స్ అనేవి ఫైల్లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఇదిగో రమ్య అనే ఫైల్ డెస్క్టాప్ మీద క్రియేట్ అయింది, డేటా ఇదిగో ఇక్కడ స్టోర్ అయింది. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసిన రికార్డ్స్ ఇక్కడ స్టోర్ అవడం జరిగింది ఇక్కడ. సో ఇంకొక రికార్డ్ ఎంటర్ చేద్దాం, 103 కళ్యాణి. ఓకే, చెక్ చేయండి ఇప్పుడు. సో అదే రికార్డ్ స్టోర్ అయింది, ఒకటే రికార్డ్ స్టోర్ అవుతుంది 101. అంటే ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. ఎక్స్ డాట్ రైట్, ఎంప్లాయీ నెంబర్
ఇక్కడ మనం వేరియబుల్స్ కి సెల్ఫ్ పారామీటర్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ డాట్ నేమ్, ఎస్ డాట్ సాలరీ, స్ట్రింగ్ ఆఫ్ ఎస్ డాట్ గ్రాస్ సాలరీ, ఎస్ డాట్ నెట్ సాలరీ. సో ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం మనం. 101 రామ్. ఓకే, నెక్స్ట్ 102 రాజేష్. సో 2 రికార్డ్స్ ఎంటర్ చేసాం. ఇప్పుడు 2 రికార్డ్స్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి. ఇది ఈ విధంగా డేటాను మనం ఫైల్స్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు. సో అక్కడ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే వైల్ లూప్ యూజ్ చేయాలి కదా. ఇక్కడ వైల్ ట్రూ అనేది మొత్తం ప్రోగ్రామ్ కి రాయక్కర్లేదు, క్లాస్ కి రాయక్కర్లేదు. జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ తర్వాత ఏదైతే కాలింగ్ ఉందో దాన్ని మనం వైల్ ట్రూలో ఇద్దాం. వైల్ ట్రూ. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇక్కడ. మరి చాయిస్ ఇది కావాలి కదా. ఇప్పుడు చూడండి, ch is equal to input. Do you want to continue? If ch is equal to n break. సో జస్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి ఫంక్షన్స్ కాల్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్ ని వైల్ ట్రూ లో పెడితే నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ చేయొచ్చు. చూద్దాం. 103 శ్రావణి. నెక్స్ట్ 104 సంధ్య. సారీ, 104 సంధ్య. నెక్స్ట్ ఎంటర్. 105 యామిని. నో బ్రేక్ అవుతుంది. సో వైల్ ట్రూ ఇక్కడ ఇస్తాం మనం. సో ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ కి టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ యాడ్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడ వైల్ ట్రూ కూడా అప్లై చేశాను ఈ ప్రోగ్రామ్ కి. సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్. నెక్స్ట్, సో ఇంతవరకు మనం సింపుల్ ప్రోగ్రామ్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, వైల్ ట్రూ, ఫర్ లూప్, తర్వాత ఫంక్షన్, మాడ్యూల్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కాన్సెప్ట్ వరకు కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చేసిన డేటాని ఏ విధంగా మనం కలెక్షన్స్ లో స్టోర్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నేను నెస్టెడ్ లిస్ట్ తీసుకుంటాను. నెస్టెడ్ లిస్ట్ తీసుకుని ఈ డేటాని నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. దీనికి ఏ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటానంటే నేను వైల్ ట్రూ థర్డ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోగ్రామ్ కి నేను కలెక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను. అందులో నెస్టెడ్ లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాను. సో వైల్ ట్రూ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇది ఉంది కదా. ఇక్కడ x is equal to this is empty list. First of all you have to create an empty list. ముందు empty list ని క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు empty list ని క్రియేట్ చేయండి. ఆ తర్వాత డేటాని ఇన్పుట్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జిట్ కండిషన్ కంటే ముందు x డాట్ అపెండ్ ఆ వాల్యూస్ అన్ని దీంట్లో స్టోర్ చేయండి. ఎలా? ఎంప్లాయీ నెంబర్, నేమ్, సాలరీ, హెచ్ఆర్ఏ, సిసిఏ, డిఏ, పిఎఫ్, గ్రాస్ అండ్ నెట్ సాల్. సో మొత్తం డేటాను అంతటినీ కూడా నేను నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రింట్ ఎక్స్. ఇప్పుడు చూద్దాం. 101 రామ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ రికార్డ్. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ? ఎంటర్. సెకండ్ రికార్డ్ రమ్య. డూ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ? ఎంటర్. 103. ఓకే, నో, ఎన్ ఎంటర్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్. నెస్టెడ్ లిస్ట్ క్రియేట్ అయింది మనకి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు కలెక్షన్స్ లో నెస్టెడ్ లిస్ట్ ని అప్లై చేశాను. ఇది ప్రోగ్రామ్. సో సేమ్ ప్రోగ్రామ్ కి నేను నెస్టెడ్ డిక్షనరీని ట్రై చేస్తున్నా. నెస్టెడ్ డిక్షనరీలో ఈ డేటాని స్టోర్ చేద్దాం. నెస్టెడ్ డిక్షనరీ.
ఎంటీ డిక్షనరీ తీసుకో. ఇలా ఎంటీ డిక్షనరీ తీసుకున్న తర్వాత సేమ్ ప్రోగ్రామ్ కానీ స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఎలా స్టోర్ చేయాలి? ఎక్స్ ఆఫ్ డిక్షనరీ నేమ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇస్ ద కీ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెస్టెడ్ డిక్షనరీ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అయింది, నేమ్ సాలరీ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ రూపంలో ఇవ్వాలి. ఇక్కడ హెచ్ఆర్ఏ సిసిఏ డిఏ పిఎఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ గ్రాస్ నెట్ సాల్ కీ వాల్యూ పేర్స్ రూపంలో మనం డేటాను ఇన్పుట్ చేయాలి. సో ఒక డిక్షనరీలో మనం డేటాను అంతటిని డిక్షనరీలోకి స్టోర్ చేసాం. నా ప్రింట్ ఎక్స్, మిగిలిన ప్రోగ్రామ్ అంతా సేమ్, జస్ట్ ఈ ఒక్క లైన్ చేంజ్ అయింది. అండ్ బిగినింగ్లో ఎంటీ లిస్ట్కి బదులు ఇక్కడ ఎంటీ డిక్షనరీ తీసుకున్నా, ఈ ఒక్క లైన్ని చేంజ్ చేశాను నేను. సో దిస్ ఇస్ ఎంటీ డిక్షనరీ. నా ఎంప్లాయీ నెంబర్, నేమ్, ఓకేనా, 102, just wait, 101, name, salary. Do you want to continue? Enter 102, Rajani. Do you want to continue? Enter 103, Shravani. Do you want to continue? N break అయింది. This is nested dictionary. సో మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకుని ఇప్పుడు కలెక్షన్స్ కూడా అప్లై చేశాను ఇక్కడ నేను. నెక్స్ట్ ఏదైతే నెస్టెడ్ లిస్ట్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉందో దీనికి ఈసారి డేటా ఫ్రేమ్ ని యాడ్ చేయబోతున్నాం. పాండాస్ లైబ్రరీలో డేటా ఫ్రేమ్. సో ఇంపోర్ట్ పాండాస్ యాజ్ పిడి. ఈ ప్రోగ్రామ్ ని పేస్ట్ చేయండి ఫస్ట్ మీరు. సో ఈ డేటాని అందరినీ ముందుగా మనం ఎంటీ లిస్ట్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. ఈ డేటాని నెస్టెడ్ లిస్ట్ లో స్టోర్ చేస్తాం. స్టోర్ చేసిన తర్వాత df is equal to pd dot data frame of x. df is equal to pd dot data frame of x. x అనే నెస్టెడ్ లిస్ట్ ని నేను డేటా ఫ్రేమ్ గా క్రియేట్ చేస్తాను. నా ప్రింట్ df ఇటు డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి చూద్దాం. 101 రామ్, ఓకే, ఎంటర్. 102 రజని, ఎంటర్. నెక్స్ట్ 103 రమణి, ఓకే. నో, సో దిస్ ఇస్ ఏ డేటా ఫ్రేమ్. ఒక డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఉన్న డేటాని నేను 4 డిఫరెంట్ ఫైల్స్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. export the data to Excel, JSON, CSV and text files. ఈ డేటాని నేను ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా అంతా ఎక్కడ ఉంది? DF లో ఉంది. DF ఇస్ ద డేటా ఫ్రేమ్. ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఉంది. ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి? DF డాట్ టు అండర్ స్కోర్ ఎక్సెల్ కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. DF డాట్ టు అండర్ స్కోర్ CSV ఫైల్ కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. DF డాట్ టు అండర్ స్కోర్ JSON ఫైల్ కి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. DF డాట్ టు అండర్ స్కోర్ టేబుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ గా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం. మరి అడ్రస్ కావాలి కదా, నాకు ఈ ఫైల్స్ అన్ని కూడా డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేయాలను. సో క్లిక్ రైట్ బటన్ ఆన్ ఎనీ ఫైల్ ఆన్ ద డెస్క్టాప్ అండ్ సెలెక్ట్ ప్రాపర్టీస్. Copy the location and paste the address. Naveen dot XLSX. Next, Naveen dot CSV file. Naveen dot JSON file. Address, desktop address, Naveen dot txt file. సో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు.
సో సక్సెస్ఫుల్గా సారీ ఏదో ఉంది ఇక్కడ. డేటా ఫ్రేమ్ హ్యాస్ అట్రిబ్యూట్ టు అండర్ స్కోర్ టేబుల్. ఓకే, ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు టేబుల్, ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు సిఎస్వి. చూద్దాం, ఇక్కడ 4 ఫైల్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి. ఇదిగో మీకు నవీన్ సిఎస్వి ఫైల్, నవీన్ జేసన్ ఫైల్, నవీన్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అండ్ నవీన్ ఎక్సెల్ ఫైల్. సో మనం ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేయగలిగాం డేటాని. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఎక్స్పోర్ట్ చేసాం డేటాని. సో ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకుని ఇంతవరకు మీరు పైథాన్లో నేర్చుకున్న ప్రతి టాపిక్ని ఇక్కడ అప్లై చేసాం. ఒకసారి చూడండి. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ లూప్స్, వైల్ లూప్ యూజ్ చేసాం, ఫర్ లూప్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్, మాడ్యూల్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్, నెస్టెడ్ లిస్ట్, నెస్టెడ్ డిక్షనరీస్, డేటా ఫ్రేమ్, ఎక్స్పోర్ట్ డేటా. నెక్స్ట్ డేటా అనాలిటిక్స్, డేటా విజువలైజేషన్ అనేది మరొక సెషన్లో చూద్దాం.